بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 11A، اس میں واد کی مشق کریں گے۔ تو جیسے دیکھیں ہم واد کو کیسے ادا کریں گے۔ ہم زبان کے کنارے کو جو ہرے رنگ والا ہے، اس میں یاد رکھیں جو ہرے رنگ والا ہے زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے، جو ہرے رنگ والا ہے دونوں سائڈ سے، دونوں طرف سے، تو ہاں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہرے رنگ والا جو ہے تالو کے دائیں کنارے سے لگائیے، تالو کے دائیں کنارے سے ان کو لگائیے۔ یہ جو ہرے رنگ والا یا زبان کے جو کنارے والے حصے ہیں، اس کو ہرے رنگ کے اس سے لگانا ہے، اوپر والے حصے سے۔ تو اوپر والے حصے سے لگائیے، یا زبان کے دونوں کناروں کو جو ہرے رنگ سے بتائے گئے ہیں تو تالو کے دونوں کناروں سے لگائیے، جو ہرے رنگ سے بتائے گئے ہیں ان کو اس سے لگائیے، تو واد کی آواز نکلے گی۔ واد کو ادا کرنے کو کیسے کریں گے، یا ادا کرنے کے لیے ہم آسانی کے لیے ایک کنارہ ہی لیں گے، یا ایک ہی کنارہ لیتے ہیں پہلے دائیں جانب والا کنارہ لے لیں، تو پھر جو ہے اس سے ادا کرنے کی کوشش کریں ہم دائیں جانب کی۔ اگر آپ کو اور مشکل ہو رہی ہے تو دو کام کیجئے کہ نمبر 1، انگلی سے زبان کے کنارے کو دبائیے، یعنی ہرے رنگ والے سائڈ سے دبا لیجئے، تھوڑا سا رگڑیے، یعنی گھسیے تھوڑا سا اس کو، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ زبان کا کون سا حصہ لگانا ہے۔ تو یعنی کسی سائڈ سے دبا لیجئے تھوڑا سا، تو لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ، دائیں سائڈ بائیں سائڈ، کسی سائڈ تو ہو جائے گا تھوڑا سا۔ تو نمبر 2 پہلی بات یہ تھی۔ نمبر 2 یہ کہ تالو کا دائیں جانب جو ہے ہرے رنگ کا حصہ، ٹھیک ہے، ہرے رنگ کا حصہ یا اس کے حصے کے اوپر انگلی سے تھوڑا سا رگڑیے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان کہاں سے لگانا ہے۔ اب کہیے، کیا کہ واد، جی واد اس کنارے کے حصے سے لگانے کے لیے جو ہے واد، ایک طرف جب آپ دبائیں گے پھر پتہ چلے گا محسوس کر کے۔ بالکل واد کو ادا کریں گے جہاں سے سیدھے دانت یا مسوڑوں سے وغیرہ، یا اس کے حصے کو ہم کہیں گے واد، نوک سے تھوڑا رگڑیے، تھوڑا سا گھسیے، زبان کی دائیں جانب قطریے، قطرنے کا اثر ہوگا۔ جب دونوں جانب آپ کرو گے تو پھر دونوں جانب جو ہے اس کے قطرنے کا حصہ ہوگا، ورنہ ایک سائڈ سے قطرو گے تو پھر دوسری سائڈ سے۔ تو دیکھیے اسے یہ حروف حافیہ میں سے بھی ہے، حروف حافیہ، تو یہ کو حافہ کہتے ہیں، حرف حافہ یہ ہے، حافہ میں سے تو حافیہ لسان جو ہے، حافہ لسان، یہ آدھا حصہ اس سے اور آدھا حصہ اس سائڈ سے، یہ دونوں سائڈ سے اس کو جب اوپر والے حصوں سے لگا دیں گے ہم ان کو، تو انشاءاللہ واد کی آواز آ جائے گی دونوں طرف، دونوں کناروں سے۔ تو کوشش کریے اسی طرح حرف حافیہ واد، ہے نا، واد، زبان کے کنارے کو دائیں بائیں جانب اوپر کے داڑوں کی جڑ سے لگائیے، ٹھیک ہے، دونوں طرف۔ کیا کرنا ہے، واد، ذرا اس کو ایسے بنا زبر، پھر سے واد، موٹا اونچا، میں خاص کر کے داد سے بچیے، داد، ٹھیک ہے، داد، اور زاد سے بھی بچیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنا ہے ہم۔ تو آگے اور آئیں گے، چلیے ایک بار اور، واد،
एक बार और। वाद। माशाल्लाह। माइक म्यूट है, वो भी अपनी जगह कोशिश करें पूरी तरह से। बहुत मोटा और ऊंचा। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, जबर के साथ पढ़ेंगे, जबर के साथ। चलिए 3 बार मेरे बाद दोहराएंगे आप, 3 बार या मेरे साथ। वो वो जबान के किनारों को दाएं बाएं जानिब ऊपर की दाढ़ों से लगाइए, ठीक है, दाएं बाएं जानिब ऊपर की दाढ़ों से। होगा बहुत मोटा और ऊंचा, ठीक है। अद, हमजा ज़ाद जबर अद, हमजा ज़ाद जबर अद, माशाल्लाह। तो ये इसके अमेजिंग फैक्ट्स है। जैसे इस तरह इसी तरह भी यही इसकी शक्ल भी वैसी ही है, जैसे जबान की शक्ल वैसे इसकी भी है। तो याद रखिए कि अगर नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, रोजाना कुछ मिनट ही सही प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ मिनट सही, छोड़िए मत। कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में आपको कंट्रोल आ जाएगा इंशाल्लाह। दिन में कई वक्त ऐसा होता है कि अकेले आप होते हैं या जाते आते कामों में कहीं उधर इधर घरेलू कामों में वगैरह, बिल्कुल खाली औकात में, तो उन औकात में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आम गलती इसमें क्या होती है, इसको वाद को जो है ज़ा मत पढ़िए, ज़ा मत पढ़िए, ज़ा मत पढ़िए, दाल मत पढ़िए, इसको द्वाद भी मत पढ़िए, ज़ाद भी मत पढ़िए, ज़ाद भी मत पढ़िए, द्वाद भी मत पढ़िए और जुआ भी मत पढ़िए। तो इसको जो है इन आम गलतियों से बचने की कोशिश करनी है। तो ये ऐसे होगा, जैसे क्या होगा, हमजा वाद जबर अद, पढ़िए मेरे से 3 बार। अद अद अद। अब जबर के साथ वा वे हाँ, फिर से वा वे वो। एक बार और, वा वे वो। नेक्स्ट, वन वन वन। फिर से वन वन वन। एक बार वन 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 वन। अब हम अल्फाज की मश्क पहले सिलेबल स्लेट के साथ, जैसे आद, फिर आद, हक्का, हक्का। एक बार और, आद हक्का। उसके बाद ज़ाद, ज़ादीन, ज़ादीन, माशाल्लाह। एक बार और, ज़ादीन, एक बार और, माशाल्लाह। मग़लूबी, 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 अज़का,
मग़बूबी जज़ाकल्लाह खैरन। बिल्कुल। चलिए, क्या वाद और वा की या दाल की तरह पढ़ना सही होगा? क्या वाद को वा या दाल की तरह पढ़ना सही होगा? जी हाँ, जी नहीं, पता नहीं। जी नहीं, जी नहीं, ये नहीं, जी बिल्कुल जी सही, नहीं। जज़ाकल्लाह खैरन। जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल। वाद को अदा करते वक्त आम तौर पर क्या गलती होती है? वाद को ज़्वा मत, यानी वाद को ज़्वा पढ़ा जाता है, वाद के बजाय ज़बर पढ़ा जाता है, वाद के बजाय ज़ा पढ़ा जाता है। सोत के बजाय दो पढ़ा जाता है। ए पार्ट जा पढ़ा जाता है। तो बी पार्ट, आम तौर पर क्या गलती होती है? बी पार्ट, बी पार्ट। के बजाय कहीं तीनों तो नहीं हो रही हैं? तीनों भी हो सकते हैं, अगर एहतियात नहीं भी किए हो तो। सकते हैं साथ तीनों। ये जालियन पढ़ने वालों को ज्यादा गलती जे में, जे और ज़ाद में होगी। दो में ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया। जालियन पढ़ा करें, जालियन पढ़ने वाले गलती नहीं होगी। तीनों जवाबात इसके दुरुस्त हैं। ज़ाद को ज़्वा मत पढ़िए, ज़ाद को जो है बजाय ज़ा पढ़ा जाता है, ज़ाद के बजाय ज़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये तीनों गलतियां होती रहती है, अभी पीछे हमने पढ़ी इसको। चलिए, आज का इतना ही। अल्लाह से दुआ करते हैं हम, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।